我现在这个地方零下30度，但这个地区号称是世界上最幸福的地区之一，这边就是拉普兰地区。只不过我身边这个同事呢，是我们公司目前最不幸的，就是 Michael。我之前说过，有一项运动我绝对不做，就是滑雪。然后 Michael 来的第一天说他要滑，然后结果是什么折来着？锁骨骨折。你看，这就是这个滑雪的结果，骨的非常不能说好，但是就是运气很不好，所以。运动里面滑雪这一项一定要非常敬畏，不要随便去滑它。这次样片日记 ，Michael 只能在车里面比较舒服的多躺一会了。然后陪伴我们的车呢是这辆智界 R7，哎，这辆车真的非常的棒，在这里接近北极圈地方仍然有500公里以上的续航，超级离谱。所以这次我们将开着它，带着这个没有这么幸福的人，看看我们能收到什么样的样片呢？他眼睛也坏了，所以戴着游泳镜。走，开始吧。如果说让我用一句话来概括我们所在的拉普兰地区，我会说它就像是国外版的阿勒泰。整个地区2/3的面积都被森林所覆盖，常住人口也只有19万人左右。同时，这里也是整个北极圈内气候最温和的地区之一。到了晚上，你能够看到独属于极圈地区的极光在你的头顶流动。那除了这些自然景观之外，我们此前也遇到了不少有趣的当地人来讲述他们在极地环境之中的生活之道。所以欢迎各位和我们踏上这趟拉普兰的免费样片收集之旅。北欧人的乐趣就是这种了。大冬天，今天是实打实的零下25度到零下30度，我们在这个天气出来走路，我们得硬走5公里，还能看到几个冰瀑布。这里很离谱，就是它是处在极夜的情况之下。So when is the sunrise and when is the sunset today? I think the sunrise is around 10 o'clock and sunset 2 o'clock, something like that. So it's like 4 hours of sunlight. Yeah, something like that. Yeah. Do you think a person can survive in those kind of conditions without any cabins or any stuff outside? Can, yes, but you need some specific skills. Like what kind of skills? You have to have a good eye where to look for the firewood. Right. And how to make the shelter. Don't make it too big. Make it just the right size for you. And it is possible, but it's very challenging. Yes. What's that? Rabbit? No, I think it's a like one kind of bird. Animal tracks. This type of bird here, it's very good environment for this kind of bird. Is it tasty? They are very tasty. Wait, so you're allowed to hunt them? Yeah, we can hunt moose, several types of mammals and birds. Pretty much every village and town have their own moose hunting club. Okay. And government shares the licenses, how many mooses each can hunt. Okay. Yeah, each winter, men of the village, they try to hunt down as many mooses that they are allowed to. Okay, let's keep going. 可能很难想象，我们为了给各位出样片，我们居然真的背了雾伞，我背后背着一整架雾伞。如果各位有机会出来拍东西，我建议一定要轻量化。真的，你外出徒步，就是你除了你求生必备的这些东西全部装齐以外，当然别的比如相机什么，我真的觉得你一定得轻量化，因为多这么100克、200克，真的在体能上会有差别的，尤其是背着走10几20公里。所以这个大冰瀑，你还别说，还真挺帅的。所以你看啊，这整一个山都被冻上了，也就只有北欧能看到这种景象了。这冻得也太严实了，要是有太阳就好了。可是北欧的太阳在这个季节是升不起来的，它完全不会起来，就一直是这种天。来吧，希望各位喜欢我们的素材，真的不容易，这种天气，这种天气拍，真的有点离谱。零下30度，硬生生飞起来，给你拍素材。对呀，我骑2天车嘛。Sick
我个人其实非常推荐这条将近5公里的科鲁奥马峡谷的徒步路线，因为它本身不需要门票，同时在这里能看到攀冰的爱好者，途中也有免费专门生火的小屋，方便路过的人取暖休息。大家似乎都在各自的场景里面和大自然相处，因为都很内向，所以相互之间不会有过多的打扰。我们也带着这份最初的印象走进了森林的深处，拜访了一位非常热情且善良，叫做 Irene 的老奶奶。她和她的丈夫是当地非常有名的手工艺人，开着一座有着40年历史的工坊，而他们的主要原材料就是当地最常见的鹿角。From which animal is this? Moose? This is a moose, right? Yeah. So do you work on moose antlers as well? Yeah. Okay. Look here. It has fighting against the other moose male. But only male moose have antlers because they are very big animals. Yeah. Can you say one in Chinese? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Years old. Oh, that's how it works. So it depends on the peak, the spikes. Yeah. One spike means 1 year. Do you want to see what my husband doing? Yeah. Yes, please. Dadam. What's that? Knife? Only one knife. He can make only one knife from this part of antler is coming knife. Okay. Knife in our culture is tool, not weapon. Tool. Oh, it's a tool. Eating by knife, cleaning fish by knife, cut something, make a fire. Yeah, but not fight. Yeah. And this is luciao, Yeah. and this is roots. Later, my husband is coming very soon because you can make this kind of knife. 现在我正在和大师学习做鹿角刀。Thank you. Yeah, I got it. Yeah. Woohoo! Not too bad. We got it. Thank you. Thank you, sir. 哇，B 级学生也能拥有一把刀。虽然我的刀完全不锋利，但是好赖是一把我做的这个驯鹿角刀。亲手做出一件能用的工具，这种感觉还是很棒的。Irene 老奶奶一直在给我鼓励，也很为我开心。那她也邀请我们走进了她的家里，看了一下他们自己手工做的东西。这不看不要紧，这一看，真对我产生了巨大的震撼。这是我去过最离谱、最震撼的小木屋。My husband built this home 2001. By himself? Yeah. Wow. This is heart of our home, oven. Ah, a great oven. I want this oven 9 months a year, every day, by birch. So you go to the forest, get the birch. I make food, slow cooking food. Okay. I'm colorist. This is my painting. Nature is. This is your painting. I'm old art teacher. This is incredible, the art piece. This is like Van Gogh. To me, it's like Van Gogh. It's like a Picasso. And here you can see this chandelier, what my husband makes. He made it. Yeah, my husband makes chandeliers. You guys are crazy. You guys can make And everything. Game of Thrones. Game of Thrones. Wow, House Baratheon. This is a House Baratheon, literally. You guys know so much. Literally can make everything. And I told you that nature is our supermarket. Yeah. I picking herbs, berries, mushrooms. All by yourself. We fishing ourselves, yeah. The sugar or more juice? Oh, thank you. Thank you. Sorry, I'll put my It's very healthy. Thank you. I'll try it. So this is from Lamé. 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 Very refreshing. I know. This is better than proper juice from supermarket. 在和 Irene 夫妇相处的半天之中，相信你和我一样，能够清晰地感受到他们对于生活的热忱。不管是家里点缀的手工艺品，还是自己在森林里面寻来的食材，这些本来存在于生活模拟游戏里面的细节，居然都被他们加载到了现实里面。他们的房子和精心搭建的美术场景是完全不一样的，每个角落里面都充满了生活的痕迹，还有他们的思考。Irene 夫妇他们也欣然同意，让我们捕捉下这些珍贵的生活素材，把这份不加修饰的美永远定格。
该买的面、该买的物资已经全部买齐了，然后晚上我准备去追极光。我还从来没有亲眼看过极光，只看过公司人拍的素材，但我自己没见过。所以，我们准备出发吧 ，Let's go！ 哎呀，美滋滋，冲了！就是我们现在在开车，开着啊，但一军很倒霉，他看不到，但是我看到了。 我居然就莫名其妙，我还看了一眼，我就能看到极光。我不知道各位你用这个小相机能不能看到，但是我眼睛看得巨清楚，外面挂满了，全是极光，这太亮了，这太亮了，我操，这不对啊！哇，也看到了，竟然！哇，这太亮了，这是我。你们以前看的极光有这么亮吗？没有。你在阿拉斯加那边看的？在阿拉斯加只有相机才能拍得到。原来极光是这样的，各位，就是。 跟你想的不太一样，它不是那种很翠绿色的，不像相机拍这么翠绿，但是就天上像云一样，但是它是那种像一条龙一样挂过去。我们现在来的是一个，本来是体验一下泡桑拿，但是我现在对桑拿没兴趣。我必须要讲一下，这是我这辈子做过最离谱的一个洗浴行为，就你可以包一个房子，然后一起洗澡，价格我放在这里，正常也没什么，对吧？这本来想给各位展示一下冰天雪地，但是你看现在。 这里爆发了就是历史上罕见的极光，这个极光太亮了，就亮到你看我现在用灯照着，后面的极光也还是清晰可。你看这个极光也太亮了，它就时时在动。然后我们就，虽然几个大男人泡在浴缸里面很奇怪，但是这真的很浪漫。我有点局促，但是这个极光太美了，我们还是赶快进样片吧。别忘了这期节目叫做样片日志，不叫 Team 洗浴日志。我们快点看样片。 拉普兰地区一年之中，其实有将近200天的时间都能够看到极光。这夜空中流动的光线映在世界2期的极光绿的车身之上，也让这段旅程多了一层只属于此刻的色彩。现在拍岩石真的有点舒服了，就是以前要是在这种环境，我们拍的真的会冻死的，只能在帐篷里面。但这次我们有这个世界2期，然后我们就只要车灯一关，然后所有人坐到车里面就等着收菜就好，超级爽。你看我坐进来以后，然后它有个零重力座椅，只要按一下。 副驾零重力座椅正在展开，请注意前后排人员安全。然后就有零重力座椅了，就是我们有2辆车的话，然后我们这边就可以大家都躺得非常舒服。然后除了这个以外啊，你看它还有一个冷暖箱，这个地方它是热的，它不只是有这个冰的功能，它还有暖箱，所以我们咖啡什么都是热的，这个体验就超级好。然后除此之外，这个椅子零重力已经好了，对吧？它有按摩，它有加热。 就是现在拍岩石已经变成这样，真的是难以想象的。以前这种天气真的很遭罪，但现在有这个支架器，超级舒服啊！在我们拍完岩石准备离开的那一晚，我们的好朋友 Lynx 居然说他也在这片地区拍摄极光，于是我们直接动身前往了他的拍摄点。你觉得这个温度对你们来说冷吗？ 我 OK 啊，他们不行，他们觉得很冷很冷，是吧？易军老师已经他已经严严实实了，鼻涕已经快冻住了。然后这是他去过最冷的地方。哦，我发现Lynx你的相机的液晶已经冻住了，你的屏幕液晶冻住了。这么快吗？你看你的液晶已经不行了，你的液晶已经冻住了。哦，脱影哈。这个也算是个冷知识，各位，就是特别冷的地方液晶就会冻。哦，我手刚这么久，我手已经冻住了。我真的觉得线下看到极光的感觉还是很不一样。你第一次看到极光什么体验？ 对，我就刚跟你说了嘛，就在这儿看到那个光柱影，我以为谁家那个聚光灯没关，你知道吗？结果它是极光，那是第一次。就是你线下看到极光，有一些强爆发的极光很不一样。就刚刚看到弱弱的我没有感觉，然后就突然越来越亮，越来越亮，就比现在这个灯还亮啊！极光还是挺值得人生中有机会让它看一次的。看极光的感受很奇妙哎，像是你生活在这个地球上的一种人生得看一次的奇观。 讲真，回想起第一次用肉眼看到极光，那是一种兴奋感替代寒冷接管身体，然后完全沉浸在这片自然奇观之中的感觉。我很推荐你也下载一个叫做 Aurora Now 的这个手机 app， 在上面就能看到全球的极光预测。有时在国内的高纬度地区，你也可以看到极光，所以不一定要出国。在告别了 Lynx 之后，我们的旅程也将解锁一种特殊的极地地区体验——破冰船。
我们今天是要体验一个破冰船。就这东西吧，不便宜，一个人要500欧元，就是3、4千块钱。但是呢，如果你不坐这个大巴呢，你可以省掉1200块钱一个人。所以我们就自己开车过来了，然后坐的船是这个，你看，这是一个在冰上航行的船，这是我第一次坐一个大的破冰船。听说不只是在这个船上，只看它把冰给破掉，等会逻辑上我们可以掉海里去，也可以到海里面漂浮。其实我一直不知道破冰船怎么运作的，所以这次来看看也挺好的。因为这边实在是太冷了，你会知道我穿了一件很特殊的衣服，这个其实也是我们公司做的，但是是一个1000蓬的羽绒衣，只不过今年不卖。现在我们基本上保证我们的产品都是提前1年开始测试，就包括我自己也穿，所以这个是明年的产品，但是我们已经先穿上了，我觉得还挺酷的，可以到这种巨冷零下30度的地方来测试，坐破冰船。你在这里工作多久了？这是第3周，大概每天工作目前是4个小时，4个小时，对，剩下的时间都可以自己安排，就只要工作4个小时就可以了。对，那还行哎。它这个船怎么破冰？你能跟大家讲一下吗？它本身不是像切割一样去破，它是通过比较重的一个船头，比如这一部分，一点点压上去，是通过压碎，而不是通过像线一样把它切开。哦，这样啊，哦，好帅啊！你看下面的冰，哦，能变这样吗？这边就是船长室，我们非常幸运被邀请上来，就可以看到整一个全景。这边真的好帅啊！你看，这也太帅了。They start to construct this kind of boats in last century when the biggest harbors, for example, like Hamburg in Germany, every winter the millions of cargo stuck in the ice because human power it take a couple of months just to open the water. Yeah. So they took the basically ordinary boat, they cut front bulb, they make it run like a spoon, and just to go through the ice. It worked. It works. This is so cool. They're like superheroes now. Where's the backlit? For example, the captain, he was many years pilot in these waters, so he knows these waters really well. Yeah. So these guys exactly know what to do, how to do. That's why we need to have a crew like this, so everybody have experience. How old is this ship? 1976. 1976. Next year we will have the 50 years of anniversary for this ship. We're gonna have a birthday party. Have a birthday party for the ship. Yeah. We need to make a birthday party for the boat. Now you can enjoy the view, you know. Wow. Because here, that's the most beautiful part of the ship. Yeah. Because we have a view 360 degrees. Yeah. We have a window in the floor, but also you see the size of the boat. You see the so huge picture. But come on to this side also. Yeah. And look to this view. 这个视角真的很棒。真窗挑战。对，真窗，这个窗景非常好看。北欧的景色真的很美，但会推荐你到2到3月份左右再来这里，相对较长的日照时间，体验会好上很多。在坐完了破冰船之后，我们来到了此行的最后一站，也是整个拉普兰地区最重要的地方之一——圣诞老人村。就是有一个很搞笑的点，我们现在在圣诞老人村哦，然后这条线过了，我们就进了北极圈。好了，我们真正的官方的进入了北极圈，就这样了。我发现北欧人做生意的脑子还是有的，只需要造一个村，说这里有圣诞老爷爷，然后呢，这里的酒店就会上升到5000欧元一晚上。没错，就为了见一个你见不到的圣诞老人，你乐意吗？这个雪人还不错啊，这个免费雪人很大，但是讲真吧，当你去过哈尔滨，看过哈尔滨的冰雕吧，这个雪人确实，连门口的门童都配不上。对，来了。给你有小彩蛋，什么东西啊？我往里面看，里面有一个彩蛋，这个还挺有意思的。这边他们给小朋友的幻想做了很多
很多准备，到处都是礼物包。然后呢，这里可以给他什么？给小朋友寄信？没有，是小朋友把愿望清单投进去，圣诞老人就会读到。哦，然后他爸妈就得替圣诞老人去给他买。好的，不知道该怎么评价，这里感觉和国内景区是没有区别的。嗯，和老爷爷拍照贵不贵啊？还是蛮贵的。如果是那种拍立得的照片，现在是40欧一张。拍立得要40欧一张，200-300块钱。圣诞老爷爷难怪有钱给小朋友准备礼物，就是我们来这边的人送出来的。作为公认的圣诞老人故乡，你能在这里看到世界各地的游客，特别是12月这个特殊的月份，为了能和圣诞老人合影，整个罗瓦涅米的游客人数甚至会超过当地的人数。不得不说，虽然商业化真的非常的严重，但这里的氛围营造的还算不错。整个拉普兰地区的一切也都在围绕着圣诞老人这个超级 IP 展开。所以这里就接近我们整个视频的结尾了。我们在圣诞老人村这边，反正体验下来就感觉圣诞老人村反而是我觉得这个商业化比较重的一个地方。别的地方我觉得还是挺好走的，你随便去任何地方看到极光什么，那种震撼感很厉害。然后这辆智界R7居然真的能够运到这边来，所以非常非常感谢智界能够这次支持我们来这边。智界R7我们坐下来，它体验真的非常非常好，各方面的智能化、各种配置都是这边很多车没有的。素材已经全部在我们的官网了，你可以随便去下载，都是免费的。然后我们这次还有一些免费的照片，你也可以选择。反正希望大家喜欢我们这种北欧的行程，这是我们第3次开国产车来到欧洲这块地方，希望下次还能给各位再来拍一些，尤其是极昼的时候，就是太阳再也不落下的时候来拍，应该又会挺不一样的。好了，如果各位喜欢这个视频，也别忘了给我们点点小心心，记得关注我们，这样非常大的帮助。那我们下次再见。